आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिसाया पुस्तक 15 और 16 पर्व 2 को अध्ययन करने निमंते जावा। यही 15 और 16 पर्व आम मोयाबर विचार विषय नहीं लक्ष्य करने को पारिबा। यही क्षुद्र पर्व 2टी तृतीय विचार जहाँकि मोयाबर विचार विषय नहीं प्रकाश करे। तेबे एठारे एक आश्चर्यर विषय होची जे बाबिलोन पृथ्वीर प्रथम महान शक्तिशाली राज्य रूपे ख्यातिलाभ करिथिला। मात्र केवल 2टी पर्व बाबिलोन विषय नहीं प्रकाश करे, किंतु बाबिलोन तुलन में मोयाब आम्मान निमंते अति क्षुद्र राज्य रूपे जना जाई पारे। मात्र जिसायाक समय प्रकृति कहवाक गले दाऊदक समय आरंभ में यही देश अति गुरुत्वपूर्ण थिला और यह अति महान राज्य थिला। मोयाब एक गोष्ठी थिला जहाँकि लोटंग ठारू आसीथिला। लोटंकर ताहांक ज्येष्ठा कन्या सहित अवैध संपर्क मध्य दे एही मोयाब मोयाबीय मानकर पिता थिला। एही लोक माने इस्राएलीय मानकर प्रधान शत्रु होई उठिले। एही मोयाबर राजा बालक इस्राएल उपरे अभिशाप बर्ताइबा निमंते बिलियम भविष्यद्वक्ता को प्रोत्साहित करिथिला, कारण से भय करुथिला जेतेबेले सेमाने मोयाब देश मध्य दे अतिक्रम कले। ऋतर विवरण पुस्तक एक सुंदर कहानी एक मोयाबिया कन्या विषय नहीं प्रकाश करे। यही मोयाबिया कन्या अति चमत्कार व्यक्ति थिला। तार नाम थिला रुत। दाऊदंकर यही मोयाबीय मानक सहित आंशिक संपर्क थिला, कारण ताहांकर पिता जिसी ओबेदर वंशधर थिले, जे कि बोयज और रुतर पुत्र थिले। दाऊदंकर मोयाबरे मध्य आत्मीय स्वजन थिले और साउल जेतेबेले दाऊद और ताहांकर परिवार विरुद्ध में गले सेतेबेले से ताहांकर पिता और माता को नहीं मोयाब को चली जाइथिले। आज से मोयाब गोष्ठी उभय जाइछंती, मात्र क्यों माने आधुनिक मोयाबी अटंती। मु भावे जे मोयाब सेही मान को उपस्थापित करे जो माने ईश्वर को संतान बोली निजको परिचित करांती, मात्र से माने प्रकृत में ईश्वर सहित निगूढ़ संपर्क स्थापन करि नथांती। एब्री 12 पर्वर 8 पदरे लेखा अछि, किंतु जो शासनर समस्ते सहभागी यदि तुमे माने सेथिर अंशी नुह, तेबे तुमे माने पुत्र न होई जारज अट। तेबे एही मोयाबीय माने राज्य ठारू बेसी दूर नथिले, मात्र से माने केबे हेले ईश्वरंकर हेले नाही। से माने ईश्वरंक लोकमानकर प्रतिवासी स्वरूप थिले, मात्र केबे हेले ईश्वरंकर अनुगामी हेले नाही। आधुनिक मोयाबीय माने अति सहजरे चिन्हा जाई अछंती। से माने आज आमानकर ख्रीष्टीय मंडली मध्य अछंती। सेमाने निजको ख्रीष्ट विश्वासी बोली परिचय दियंती। एमानक विषय नहीं प्रेरित पाउल 2 तिमोथी 3 पर्वर 5 पदरे एपरि प्रकाश करती। सेमाने भक्तिर भेख धरती किंतु सेथिर शक्ति को अस्वीकार करती। एपरि लोकमानक ठारू अंतर हुओ। जिहुदा 16 पद मध्य सेमानक विषय नहीं प्रकाश करे। सेमाने बचसाकारी आपणा आपणा अवस्थारे असंतुष्ट और निज निज कुअभिलाषरे चालित। सेमानक मुख बड़ बड़ कथा कहे और स्वार्थ सिद्धि निमंते सेमाने लोकंक मुह उपर प्रशंसा करती। आधुनिक मोयाबीय माने ईश्वर विहीन, सेमाने ईश्वर परायण बोली छलना करती, मात्र सेमाने प्रकृत में ईश्वर परायण नुहंती। जेतेबेले सेमाने भावंती जे सेमाने आपणक ठारू किछि पाई परिबे बोली, सेतेबेले सेमाने अनेक मिठा कथा कही आपणकर उच्च प्रशंसा करती, मात्र जो मुहूर्त से आपणक ठारू किछि पाई परिबे नाही बोली देखती, सही मुहूर्त से आपण को तलकू खसाई दियंती, अर्थात सेमाने आपणकर कुस्या रटना करती। मोयाब सहित बंधुता करिबा एक विपद को मुंडाइबा परि थिला। सेमाने केबे हेले इस्राएल निकट में विश्वस्त देखा जाई नथिले। तेबे एहीपरि एक गोष्ठीर हठात पतन विषय नहीं भाववाणी प्रकाश करा जाइथिबार आमे एही अंशरे लक्ष्य करिबाकू जिबा। 15 पर्वर प्रथम पदरे एपरि लेखा अछि, मोयाब विषयक भारोक्ति। मोयाबर आर नगर एक रात्रि मध्यरे उच्छिन्न और ध्वंसित हैला। एक रात्रि मध्यरे मोयाबर कीर नगर उच्छिन्न और ध्वंसित हैला। देखंतु लेखा अछि एक रात्रि मध्यरे, अर्थात मोयाबर विचार आसी हठात उपस्थित हैला। एही उक्तिटी 2 थर पुनरावृत्ति हेबार कारण हेउछि हठात उपस्थित झड़ को उपस्थापित करिबा, जहाँकि सही गोष्ठी को आघात करी विनाश कला।
ସେହି ଝଡ଼ ରାତ୍ରିରେ ଆସିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଝଡ଼ ରାତ୍ରିର କ୍ରନ୍ଦନର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଅସୁରୀୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏପରି ଭାବେ ବିନାଶ କଲା ଯେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ କି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ସେମାନେ ମୋୟାବକୁ ପୃଥିବୀରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟିତ କରିଦେବା ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲେ। ମୋୟାବର କିର୍ ନଗର, ଯାହାକି କେରକ୍ ନାମରେ ନାମିତ, ତାହା ମରୁସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରୁ 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 15 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୟଥକୁ ଓ ଦିବନକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯାଇଅଛି। ନବ ଓ ମେଦବାର ବିଷୟରେ ମୋୟାବ ହାହାକାର କରୁଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାଢ଼ି କଟା ହୋଇଅଛି। ଏହି ପଦରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମମାନେ ସେତେ ଦୂର ପରିଚିତ ନୋହୁଁ। ବୈଥତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ କସ୍ମୋସର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ସେହି ଦେଶରେ ଥିଲା। ଦିବୋନ ଏକ ସହର ଥିଲା, ଯାହାକି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୋୟାବୀୟ ପଥର ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନବୋ ଏକ ପର୍ବତ, ଯେଉଁଠାରୁ ମୋଶା ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରତି ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମେଦବା ଏକ ସହର ଥିଲା, ଯାହାକି ରୁବେନର ଅଧିକାରରେ ଥିଲା। ଯୁହୋଶୁଆ 13 ପର୍ବର 16 ପଦଟିକୁ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଓ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜିସାଏଙ୍କ ସମୟରେ ମୋୟାବର ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ମୋୟାବୀୟମାନେ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। 15 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସଡ଼କରେ ଲୋକମାନେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ଓ ଛକସ୍ଥାନ ମାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରି ହାହାକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଏମନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ କୌତୂହଳଜନକ ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଏମନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଜିସାୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଭାବୁଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟର ଉପରେ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ସମବେଦନାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ମୋୟାବ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଏତେ ଦୂର ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏପରିକି ଜିସାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଥିନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 15 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋୟାବ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି। ତାହାର କୁଳୀନମାନେ ସ୍ୱୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ଲତ୍ ସଲିସାୟାକୁ ପଳାଉଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଲୁହିତ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହେରୋନଇମ୍ ବାଟରେ ବିନାଶ ହେତୁ ସେମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋୟାବ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରାସ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମବେଦନାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଈଶ୍ୱର ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ରଖିବେ ଯଦି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଗକୁ ସେହି ମୋୟାବର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 16 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 16 ପର୍ବଟି ମୋୟାବ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ଡାକରା, ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାର ହସ୍ତ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ପାରେ, ଯାହାକି ସେ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। 16 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଭିମୁଖସ୍ଥ ସେଲାଠାରୁ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସିଓନ କନ୍ୟାର ପର୍ବତକୁ ମେଷ ପଠାଅ। ବେଦୀ ଉପରେ ଏକ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମେଷ ମୋୟାବଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିଲା। ମେଷ ଏକ ବଳିଦାନର ପଶୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ମେଷ ପଠାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋୟାବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଅଛି ତାହା ଜଣାଯିବ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ମେଷ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୋୟାବୀୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର ନ କରି ଓ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଅଛି ଏହାକୁ ବିଚାର ନ କରି ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମହାପାପ। 16 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୋୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ଅର୍ଣ୍ଣୋନ ପାର ହେବାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ଓ ପକ୍ଷୀର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସା ପରି ହେବେ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଅର୍ଣ୍ଣୋନର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ନିକଟକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସେପରି ଏକ ବଡ଼ ନଦୀ ନୁହେଁ ଓ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋୟାବୀୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିପାରି ନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଧରାଯାଇଥିଲେ। 16 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦୟାରେ ଏକ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଏକ ଜଣ ସତ୍ୟତାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ତହିଁ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ସେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବିଚାର କରିବେ ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବାରେ ସତ୍ୱର ହେବେ। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବରେ ଯାକୁବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ତମ୍ବୁ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଦାଉଦଙ୍କର ତମ୍ବୁକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଯାହାକି ଯିଶାୟା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋୟାବର ଭୟଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 16 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋୟାବର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ। ତାହାର ଅହଙ୍କାର ଓ ତାହାର ଗର୍ବ ଓ ତାହାର କୋପର କଥା ଶୁଣିଅଛୁ। ତାହାର ଦର୍ପ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ମୋୟାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସଫଳ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି 16 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗତକାଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋୟାବ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ବେତନଜୀବୀର ବର୍ଷତୁଲ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋୟାବର ଗୌରବ ତାହାର ମହାଜନତା ସୁଦ୍ଧା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅତି ଅଳ୍ପ ହେବ ଓ ଗଣନା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋୟାବୀୟମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଥିଲା ଓ ସେହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ବଂଶକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁସିଫର ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ନିଜର ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ବାସ୍ତବରେ ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାବବାଣୀକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଧନର ଗାରିମା ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାପୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଦିଏ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଅନ୍ଧ। ସେମାନେ ଏକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ଏକତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘଟିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତାହାକୁ ପତନର ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଗର୍ବୀକି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି।
ତା ଛଡ଼ା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଯେପରି ସେହି ମୋୟାବର ପତନ ଘଟିଲା, ସେହିପରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସେହି ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିଦେବା, ସେଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହୋଇପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଜୀବନରୁ ସେହି ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାର ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରିଦେବା, ସେଦିନ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଓ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କୃଷୀୟ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିନତି କରିପାରିବା ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକର ଦଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ରହିଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଆତ୍ମଗର୍ବ ରହିଛି କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନ ଦେଖିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ତୃତୀୟତଃ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥତଃ, ଅନେକ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେସବୁକୁ ଜାଣି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ, ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? କାହିଁକି ରୋଗବ୍ୟାଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପକୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ନିଜର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନ କରେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରେ, ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ ବଳି ମୂର୍ଖ ଅବୋଧ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ କ'ଣ, ଅସତ୍ୟ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜର ପାପ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ, ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶକ୍ତିରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।